नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहलां पेश ने चुणवीआं खबरां। पश्चिमी बंगाल नूं मिलिया बीजेपी दा नवां मुख मंत्री। शुभेंदु अधिकारी भलके चुकणगे मुख मंत्री वजों सौं। भाजपा दे विधायक दल दी बैठक विच होया फैसला। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। देश विच LPG दा लोड़ींदा स्टॉक मौजूद। अंतर मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस राहीं दी जानकारी। कहा पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी आम वांग जारी। विदेशों च रह रहे भारतीय नागरिकों से रखी जा रही नज़र। अमरीका ईरान तनाव विचाले भारतीय शेयर बाजार ते पिया असर। गिरावट के नाल लाल निशान ते होया बंद। प्रमुख बेंचमार्क निफ्टी ते सेंसेक्स विच दिखी गिरावट। श्री अकाल तख्त साहिब विखे पेश होए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा। बेअदबी खिलाफ बनाए नवे कानून बारे दिता स्पष्टीकरण। जथेदार गड़गज ने कहा बिना पंथ की सलाह तो बनाया कानून सानू मंजूर नहीं। जलंधर विच पंजाब भाजपा ने किया रोस प्रदर्शन। पुलिस कमिश्नर नूं CM मान खिलाफ परचा दर्ज करने की कीती मंग। मुख्यमंत्री तो बीजेपी ते लगाए इल्जामां दे मंगे सबूत। हुशियारपुर के टांडा च वापरिया दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को दरड़िया। 2 लोगों की मौत, एक गंभीर जख्मी। ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने ते दिल्ली विच कड्ढी गई मैराथन। प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। मैराथन राही फिट इंडिया का दिता संदेश। जलंधर और पटियाला विच भी भलके आकाशवाणी केंद्र वालों करवाई जाएगी वॉकथॉन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों पश्चिमी बंगाल के नवे मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिता गया है। भलके नवी सरकार के होने वाले सौं चुक समागम दौरान शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री वजों हल्फ लैणगे। अज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को सर्बसम्मति नाल विधायक दल का नेता चुनिया गया। बैठक तो बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन करदियां कहा कि ममता बैनर्जी ने बंगाल के माहौल को डर और हिंसा के नाल भर दिता सी, पर हुण बंगाल की जनता ने PM मोदी ते विश्वास करके भाजपा को सरकार बनाउण दा मौका दिता है। उन्होंने कहा कि हुण पश्चिमी बंगाल विच विकास होर तेजी दे नाल होवेगा। बंगाल विच हुण श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी की सरकार होवेगी। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने भाजपा की यात्रा को गंगोत्री तो गंगा सागर तक पहुंचाया। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए प्रकाश करेছেন যা পরবর্তীকালে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের প্রধান প্রচারক, যার মিটিংয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছেন, যার অক্লান্ত শ্রম এবং যিনি কথা দিয়ে গেছেন, আমি আপনাদের কাছে কথা পারি আগামী মন্ত্রিমণ্ডল, আগামী বিধায়ক দল, সর্বভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং অসংখ্য পশ্চিম বাংলার কৃতিক চেতনার রাষ্ট্রবাদী নাগরিক আমরা সংকল্পপত্র প্রত্যেকটা সময়ের মধ্যে পূরণ করব।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਭਲਕੇ यूएई ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। इंटरनेशनल प्राइस हम क्रूड के तो जो $70 के आसपास थे पर बैरल 2 महीने पहले, वो अब लगभग $120 बैरल पर है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जो हम लगभग $780 पर टन के हिसाब से सऊदी सीपी है। इस सब के चलते हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी नुकसान है और सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसे एक्साइज ड्यूटी भी कम की। Foreign Secretary Shri Vikram Misri paid an official visit to UAE on 7th May 2026, that is yesterday. Earlier, External Affairs Minister had also visited the UAE from 11th to 12th of April. National Security Advisor had visited UAE from 25th to 26th. In addition, we've also had outreach to other countries in the Gulf region. Minister of Petroleum had visited Qatar on 9th and 10th April, and National Security Advisor had visited Saudi Arabia on April 2026. ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਾਪੱਖੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਕੇਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਿਫਟੀ 50 ਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲੇ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 516.33 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.66% ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ 77,328.19 ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ NSE ਨਿਫਟੀ 50 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,176.15 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅੱਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਖਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜਾ SGPC ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ 13 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 13 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ।
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ BSF ਚੌਕ ਵਿਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ NIA ਨੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤਿ ਹੈਗਾ ISI ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ BJP ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਨੂੰ, DGP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਆਣੀਵਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਲ ਪੁਖਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਟਾਂਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਪੁਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਈਆਪੁਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਟਰੱਕ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਭਜਨ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖਰੇ 3 ਧੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਟਰੱਕ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਬੁਰਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 22 ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। आज भारतीय सेना के 21 पंजाब रेजिमेंट के सिपाही प्रगट सिंह जी का 5वां बलिदान दिवस
उनके गांव दुबुर्जी में आयोजित किया गया। सिपाही प्रगट सिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा था, वीर योद्धा था, जिन्हें आज से 5 साल पहले विश्व के सबसे ऊंची हिमकांड दुर्गम क्षेत्र ग्लेशियर में आए बलाच में अपने साथी सैनिकों को बचाते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर वीरता का इतिहास रचा था। माता पिता के इकलौते बेटे सिपाही प्रगट सिंह जो बचपन से ही दलेर और देशभक्ति से ओतप्रोत थे। आज क्षेत्र के लोगों ने, परिवार ने नम आंखों से अपने इस योद्धा को नमन किया। इस मगरों गुरुद्वारा साहिब विखे अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए। शहीदी बरसी मौके फौज और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने ते अज दिल्ली विच मैराथन का आयोजन किया गया। 3.5 किलोमीटर लंबी इस मैराथन की शुरुआत दिल्ली के आकाशवाणी भवन तो हुई। इस दौड़ में प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों ते उन्हां दे परिवारां ने हिस्सा लिया। मैराथन के खास मौके प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी के महानिदेशक ने हिस्सा लैके फिट इंडिया का संदेश दिता। तुहानूं दस दईए कि भलके जलंधर ते पटियाला विच भी आकाशवाणी केंद्रां वल्लों वॉकथॉन करवाई जावेगी। 90 साल से आकाशवाणी भारत की धड़कन, भारत की आवाज़ रही है और इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई है, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे। माननीय प्रधानमंत्री का स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत का एक अभियान है और ये खेलो इंडिया के अंतर्गत आता है। पिछले 1 दशक में हम लोगों ने देखा है कि खेल के प्रति जागरूकता और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह जो कार्यक्रम करना है, इसमें काफ़ी जागरूकता आई है। ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हो। इस दिन नाल ही खबरों के बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दियो, नमस्कार।